Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, 12 number slok. Shrinvatam Katha Krishna Shrinvatam Katham Krishna Puinna Shravana Kirtanaha Punya Shravana Kirtanaha Hridyantasto hi abhadrani Hridyantashto Yabhadrani Vidhunati Sruhitsatam Vidhunoti Suhritsatam Shrinvatam Katha Krishna Shrinvatam Katha Krishna Punya Shravana Kirtanaha Puinna Shravana Kirtanaha Hridyantashto Yabhadrani Hridyantasto abhadrani Vidhunoti Suhritsatam Vidhunoti Surhitsatam. Shri Krishna, Shri Krishna, the personality of Godhead, the personality of Godhead, who is the Paramatma who is the Paramatma in everyone's heart, in everyone's heart, and the benefactor of the and the benefactor of the truthful devotee, truthful devotee, cleanses desire cleanses desire for material enjoyment for material enjoyment from the heart of the devotee, from the heart of the devotee who has developed who has developed the arts to hear the arts to hear his messages, his messages, which are in themselves which are in themselves virtuous virtuous, when properly heard and chanted. properly heard and chanted. পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তার পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ বাসনা বিনাশ করেন। Messages of the personality of Godhead, Sri Krishna, are non-different from him. Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his Shikshastaka, declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord and that he has endowed his innumerable names with the same potency. There is no rigid fixture of time and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound. But unfortunately, we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. The Lord is reciprocally respondent to his devotees. When he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. The material sins are products of our desires to lord it over material nature. Very difficult to get rid of such desires.
women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path back to Godhead. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is held by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. To become restless in the contact of women and wealth is not an astonishment, because every living entity is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. Number 18. Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistaki nasta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistaki. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়. Here is the remedy for eliminating all inauspicious things within the heart, which are considered to be obstacles in the path of self-realization. The remedy is the association of the Bhagavats. There are two types of Bhagavats, namely the book Bhagavat and the devotee Bhagavat. Both the Bhagavats are competent remedies, and both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacles. A devotee Bhagavat is as good as the book Bhagavat, because the devotee Bhagavat leads his life in terms of the book Bhagavat, and the book Bhagavat is full of information about the personality of Godhead and his pure devotees, who are also Bhagavatas. Bhagavata book and person are identical. The devotee Bhagavat is a direct representative of Bhagavan, the personality of Godhead. So by pleasing the devotee Bhagavat, one can receive the benefit of the book Bhagavat. Human reason fails to understand how by serving the devotee Bhagavat or the book Bhagavat, one gets gradual promotion on the path of devotion. But actually these are facts explained by Srila Naradev, who happened to be a maidservant's son in his previous life. The maidservant was engaged in the menial service of the sages, and thus he also came into contact with them. And simply by associating with them and accepting the remnants of the footstep left by the sages, the son of the maidservant got the chance to become the great devotee and personality Srila Naradev. Though these are the miraculous effects of the association of Bhagavats, and to understand these effects practically, it should be noted that by such sincere association of the Bhagavats, one is sure to receive transcendental knowledge very easily, with the result that he becomes fixed in the
devotional service of the Lord. The more progress is made in devotional service under the guidance of the Bhagavat, the more one becomes fixed in the transcendental loving service of the Lord. The messages of the book Bhagavat, therefore, have to be received from the devotee Bhagavat, and the combination of these two Bhagavats will help the neophyte devotee to make progress on and on. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapata Saminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kipapadaine Gaur Katha Dhamadaya Nagara Gramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunnavadi Prasatade Satarine Kankaruti Vachalam Pangum Langhete Girim Jatkripa Tamahang Bande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isaram Hare Om Tatchat. কৈছে যে পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ যোন পৰমাত্মা ৰূপে সকলোৰে হৃদয়ত বিৰাজমান আৰু যোন সাধুসকলৰ সুহৃদ, তেওঁৰ পবিত্ৰ কথা শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তনৰ যাৰ ৰতিযুক্ত ভক্ত আছে, যোনে তেওঁৰ কথা শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন কৰে, তেনেকুৱা ৰুচি যাৰ ৰতি আছে কথাৰ প্ৰতি, তেনেকুৱা ভক্তসকলৰ কি কৰে, হৃদয়ৰ পৰা সমস্ত জড়বাসনা বিনাশ কৰে. Cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotees who has developed the urge to hear his messages. যোনে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ভগৱানৰ লীলা শ্ৰৱণ কৰিবলৈ, হৰি কথা শ্ৰৱণ কৰিবলৈ যাৰ ইচ্ছা উপজিছে, তেনেকুৱা ভক্তসকলৰ হৃদয়ৰ পৰা যিমান জড় কলুষতা আছে কোনে নাশ কৰে? পৰমেশ্বৰ ভগৱান. তেওঁ পৰমেশ্বৰ ভগৱানে কেনেকৈ গম পায় ইচ্ছা হৈছে বুলি? কাৰণ তেওঁ নিজেই পৰমাত্মা ৰূপে প্ৰতিজন জীৱৰ হৃদয়ত বহি আছে. কোনে কি কৰিছে, কোনে কি নাই কৰা, সকলোবিলাক তেওঁ মনত থাকে. আমি নিজকে নিজৰ পৰা লুকাব পাৰোঁ, ভগৱানৰ পৰা লুকাব পৰা নাযায়, চব জানে. এখন আশ্ৰমত শিষ্যসকল গুৰুকুলত পঢ়া শুনা কৰি পেলাই শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া গুৰুৰ ওচৰত বিদায় ল'ব লাগে. বিদায় লোৱাৰ আগতে গুৰুৱে ভাবিলে এওঁলোকক এবাৰ টেষ্ট কৰিব লাগিব. ল'ৰাকেইটাক প্ৰত্যেককে এটা আম দিলে. আম দি পেলাই ক'লে যে তোমালোকে আমকেইটা নিজে চবে বেলেগ বেলেগকৈ গুচি যাবা, আমটো লৈ পেলাই, আৰু এনেকুৱা জেগাত খাবা যোনটো যাতে কোনেও তোমালোকক দেখা নাপায়, আৰু কোনোবাই যদি দেখা পায় তেন্তে কোনোবাই দেখা পোৱাকৈ তোমালোকে কেতিয়াও নাখাবা. তেতিয়া গোটেইকেইজন শিষ্যই কি কৰিলে, আমটো লৈ চবেই বেলেগ বেলেগ ফালে গ'ল. কিছুমানে গছৰ ওপৰত উঠি গ'ল আমটো লৈ পেলাই, কিছুমানে জংঘলৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, কিছুমানে নদী পাৰ হৈ ক'ৰবাত গ'ল, বেলেগ বেলেগ জেগাত গ'ল. সন্ধিয়া গোটেইকেইজন ঘূৰি আহিছে. তেতিয়া চবকে এজনকৈ সুধিছে গুৰুৱে যে তোমালোকে আমটো ক'ত খালানে নাই? গুৰু মহাৰাজ একো চিন্তা নাই, মই এনেকুৱা জেগাত গছৰ বহুত ডাঙৰ ওখ গছৰ ওপৰত বহি পেলাই মই খাইছোঁ, কোনো জনপ্ৰাণী এটা নাই, তাত চৰাইও নাই, কোনেও মোক দেখা নাই, এবাৰ ভাল কাম কৰিলা তুমি. তাৰপিছত ইটোক সুধিছে বোলে নাই মই একদম জংঘলৰ ভিতৰত অকলে খাইছোঁ, কোনেও গম পোৱা নাই. এটাক সুধিছে নাই মই নদী পাৰ হৈ সেইফালে পাৰ হৈ পেলাই গৈ পেলাই খাইছোঁ, কোনেও দেখা নাই, চৰাই চিৰিকটিও মোক দেখা নাই, মনে খাইছোঁ. পিছত দেখা পাইছে যে এজন শিষ্যই আমটো মনে আমন জীৱনকে আমটো লৈ পেলাই গুৰুৰ ওচৰত আহিছে. গুৰুৱে কৈছে কি হ'ল তোমাৰ, তুমি আমটো নাখালা? বহুত জেগাত গ'লোঁ, মই জংঘলৰ ভিতৰত গ'লোঁ, গছৰ ওপৰত গ'লোঁ, ইফালে গ'লোঁ সিফালে গ'লোঁ, কিন্তু কোনেও নেদেখিলেও মোকতো পৰমেশ্বৰ ভগৱানেতো দেখা পাই আছে চব জেগাতে, সেইকাৰণে মইতো ভগৱানে, আপুনি কৈছে যে কোনোবাই যদি দেখা পাই থাকে খাব নোৱাৰে বুলি, গতিকে মোৰ উপায় নাই, মই খাব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ঘূৰাই লৈ আহিছোঁ. মোৰ যদি কিবা অপৰাধ হৈছে তেন্তে আপুনি মোৰ অপৰাধ হ'লে মোক ক্ষমা কৰিব. তেতিয়া গুৰুৱে ক'লে যে মই যিমান শিক্ষা প্ৰদান কৰিলোঁ তোমালোকক, সেই শিক্ষা প্ৰদানৰ
সকলোতকৈ ভালদৰে বুজি পাইছে, সকলোতকৈ ভালদৰে জ্ঞান ল'ব পাৰিছা অকল তুমিয়ে। গতিকে সেই শিষ্যজনক খুব গুৰুৱে খুব আশীৰ্বাদ দিলে, কাৰণ তুমি ভালকৈ বুজি পাইছা যে আমি সকলোৰ পৰা আমি লুকাব পাৰোঁ, চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা আমি লুকাই যাব পাৰোঁ, কিন্তু পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ পৰা আমি লুকাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ পৰমেশ্বৰ ভগৱান নিজৰ হৃদয়ত বহি আছে সদায়, সৰ্বব্যাপী। সকলো জেগাতে পৰমেশ্বৰ ভগৱান আছে, প্ৰতিটো ধূলিকণাত আছে, প্ৰতিটো অনুত আছে, প্ৰতিটো পৰমাণুত আছে। সেইকাৰণে এই শ্লোকটোত সেইটোৱে কৈছে যে যিহেতু যোনে বিচাৰে যে ভগৱানৰ হৰি কথা শ্ৰৱণৰ প্ৰতি কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা উদয় হৈছে, ভগৱানে সেইটো গম পাই পেলাই ভগৱানে সেইটো গম পাই হৃদয়ত বহি থকাৰ কাৰণে গম পাই পেলাই সেইমতে তেনেকুৱা ভক্তৰ হৃদয়ৰ পৰা কি কৰে, যিমান মেটেৰিয়েল চেন্স এনজয়মেণ্টৰ যিমান বাসনা থাকে, সেই বাসনাবিলাক, সেই ডিজায়াৰ্ছবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া কৰি দিয়ে। ইয়াত প্ৰভুপাদে এইকাৰণে কৈছে যে whenever therefore offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. পিছে ইয়াত ভগৱানৰ আমি যেতিয়া হৰি কথা কৰি থাকোঁ, ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰি আছোঁ, ভগৱানৰ লীলা শ্ৰৱণ কৰি আছোঁ, এই যোনটো শব্দ তৰংগ, চাউণ্ড ভাইব্ৰেশ্যন, এই চাউণ্ড ভাইব্ৰেশ্যন যদি কোনো ধৰণৰ অপৰাধমুক্ত হয়, কোনো ধৰণৰ অপৰাধ নকৰাকৈ যদি ভালকৈ যদি কৰা হয়, অফেন্সলেছ হিয়াৰিং এণ্ড গ্লৰিফিকেশ্যন অফ গড, তেনেকুৱাকৈ যদি খুব শুদ্ধভাৱে যদি কৰা হয়, তেন্তে তাত ইয়াত কৈছে যে শব্দ ব্ৰহ্ম হিচাপে পৰমেশ্বৰ ভগৱান তাতে কি থাকে, পৰমেশ্বৰ ভগৱান প্ৰেজেণ্ট থাকে, তাতে সদায় প্ৰেজেণ্ট থাকে। তো ইয়াত তাৎপৰ্যত শ্ৰীল প্ৰভুপাদে চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ শাস্ত্ৰকমৰ এটা শ্লোকৰ কথা লিখিছে যে হোলি নেম অফ দি লৰ্ড হেজ অল দ্য পটেঞ্চিজ অফ দি লৰ্ড এণ্ড দ্যাট হি হেজ এণ্ডাউড ইননিমাৰেবল নেমছ উইথ দ্য ছেইম পটেঞ্চি। এইটো শিক্ষাষ্টকমত আমি সদায় গাওঁ, এইটো নাম কাৰি বহুধা নিজ সৰ্বশক্তি তত্তাৰ্পিত নিয়মিতা স্মৰেণ কাল এতাদৃশী তব কৃপা ভগৱান মমাপি দুৰ্দৈভমিদৃশ্যমিহ জানিনা অনুৰাগঃ। নাম কাৰি বহুধা নিজ সৰ্বশক্তি। ভগৱানে নিজৰ নামত ভগৱানৰ সমস্ত শক্তি নিবিষ্ট কৰিছে, সমস্ত শক্তি তাতে দি দিছে। হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। এই মহামন্ত্ৰ, এই ভগৱানৰ দিব্য নামত ভগৱানে সদায় সমস্ত শক্তি নিবিষ্ট কৰিছে, সেইকাৰণে এইটো মহামন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত সেইকাৰণে যোনে এই হৰিনাম লয় ভক্তি সহকাৰে, প্ৰভুপাদে লিখিছে যে দ্য লৰ্ড কেন বি প্ৰেজেণ্ট বিফৰ আছ পাৰ্চনেলি ইন দ্য ফৰ্ম অফ ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল চাউণ্ড। এই শব্দ তৰংগৰ আমি যদি ভালকৈ হৰিনাম লওঁ, তেন্তে পৰমেশ্বৰ ভগৱানে নিজেই চাউণ্ড ভাইব্ৰেশ্যন হিচাপে আমাৰ উপস্থিত থাকে। কিন্তু ইয়াত প্ৰভুপাদে ব্যাখ্যাত লিখিছে যে শিক্ষাষ্টকৰ এই শ্লোকটোক উল্লেখ কৰি যে আমাৰ কোনো অনুৰাগ নাই। নাম কাৰি বহুধা নিজ সৰ্বশক্তি তাৰ্পিত নিয়মিত স্মৰেণ কালায় তাদৃশী তব কৃপা ভগৱান মমাপি দুৰ্দৈভমিদৃশ্যম ইহ জানিনা অনুৰাগঃ। ইমান শক্তিশালী যদিও এই হৰিনাম লোৱাৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো অনুৰাগ নাই, সেইটো সকলোতকৈ দুখৰ কথা। সেইকাৰণে ভগৱানে কি কৰে, তেতিয়া ভগৱানে নিজৰ শুদ্ধ ভক্তৰ মাধ্যমত যাৰ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকক ভগৱানৰ অতিময়ী প্ৰেমময়ী সেৱাত নিযুক্ত কৰে। যোনে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ চিন্ময় ধামলৈ ঘূৰি যোৱাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, তেনেকুৱা ভক্তৰ মাধ্যমত ভগৱানে সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, যাতে যিমান ধৰণৰ কৰ্মফল আছে সেই কৰ্মফল চব নাশ হৈ পেলাই যাতে ভক্তি জীৱনত আগবাঢ়ি ভগৱত ধামত ঘূৰি যাব পাৰে। ভগৱত ধামত ঘূৰি যোৱাটো ইমান সহজ নহয়। ইয়াত সেইকাৰণে কৈছে ইননিউমাৰেবল বাৰ্থ বুলি, বহু কোটি জন্ম আমি ইয়াত ঘূৰি থাকোঁ। যেনেকৈ লিফ্টত যদি 10 মহলীয়া হয়, আমি লিফ্টত কেতিয়াবা 10 মহলালৈ গ'লোঁ, সেই লিফ্টত আকৌ নামি আহিলোঁ, 1 মহলালৈ আহিলোঁ, কেতিয়াবা 4 মহলাত গ'লোঁ, কেতিয়াবা 5 মহলাত গ'লোঁ, আপ ডাউন হৈ থাকে আমাৰ তেনেকুৱাকৈ। কেতিয়াবা স্বৰ্গ, কেতিয়াবা ব্ৰহ্মলোক, কেতিয়াবা এইফালে, কেতিয়াবা সেইফালে, কেতিয়াবা এই পৃথিৱী লোকত, কেতিয়াবা পৃথিৱী লোকৰ তলত, কেতিয়াবা
শিয়াল, মেকুৰী, কুকুৰ, গছ, মাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দেহ আমি পাৰ কৰি আহোঁ মনুষ্য জন্ম পোৱাৰ আগতে। কিমান যোনি পাৰ হ'ব লাগে আমি? হাউ মেনি স্পেচিছ অফ লাইফ? 84 লাখ, 84 লক্ষ যোনি পাৰ হোৱাৰ পিছত মনুষ্য জন্ম পাওঁ। মনুষ্য জন্ম পোৱাৰ পিছতো বহুত কোৱাৰ পিছতো কোনো কিবা বিশেষ স্বীকৃতিৰ ফলত অনেক পুণ্যেৰ ফলে বৈষ্ণৱ আসেন গৃহে, বহুত পুণ্যৰ ফলত কেতিয়াবা বৈষ্ণৱৰ সংগ পায়। বহুত পুণ্যৰ ফলত বৈষ্ণৱ ঘৰত আহে, তেতিয়া গৃহ কি হৈ যায়? গৃহ গোলোকৰ নিচিনা হৈ যায়, বৈষ্ণৱৰ সংগ লাভ কৰে। এবাৰ পৰমেশ্বৰ ভগৱান কৃষ্ণ দ্বাৰকাত ৰুক্মিণী দেৱীৰ লগত বহি আছে। তাৰপিছত এফালে চাই পেলাই কৃষ্ণই হাঁহি আছে। কিয় হাঁহি আছে? ৰুক্মিণী দেৱী সুধিলে, দেখিছে যে এটা পৰুৱাক চাই পেলাই হাঁহি আছে কৃষ্ণই। পৰুৱাটোৱে কি কৰিছে? এটা কেইটুকুৰামান চেনি পৰিছে তলত, পৰুৱাটো আহি চেনিটো খুব টেষ্ট লৈ খাই আছে। কৃষ্ণই সেইটো চাই পেলাই হাঁহি আছে। ৰুক্মিণী দেৱী কৈছে, পৰুৱাটোৱে চেনি খাই আছে, তুমি তাত ইমান হাঁহিব লগা কি আছে? কি ইমান ৰস পাইছে যে তুমি? কৈছে কৃষ্ণই তেতিয়া ক'লে যে এই পৰুৱাটোৱে 28 বাৰ স্বৰ্গলোকত ইন্দ্ৰ হিচাপে 28 বাৰ জন্ম লৈছিল। এই জন্মান্তৰত ঘূৰি ঘূৰি এই 28 বাৰ ইন্দ্ৰৰ সিংহাসনখন পাইছিলে। ইন্দ্ৰদেৱ স্বৰ্গৰ ৰজা। সেইটো এটা পষ্ট, এটা যেনেকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটা পষ্ট, তেনেকৈ স্বৰ্গৰ ইন্দ্ৰদেৱ এটা পষ্ট। 28 বাৰ পোৱাৰ পিছতো এই আকৌ এই জন্ম মৃত্যু জৰা ব্যাধিৰ এই গোটেই চক্ৰত ঘূৰি আহি আকৌ এবাৰ এই পৰুৱা জন্ম লৈছে। এই পৰুৱা জন্ম লৈও সি তাৰ হোৱা নাই, কি বুলি কয়, তাৰ স্বীকৃতি জমা হোৱা নাই। ই আকৌ সেই চেনিটো খাওঁতে বহুত আনন্দ পাই আছে, একদম আনন্দৰে চেনি খাই আছে। গতিকে ইমান জটিল ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোনো ভাগ্যৱান জীৱ গুৰু কৃষ্ণ প্ৰসাদে ভাই ভক্তিলতা বীজ। গুৰু আৰু কৃষ্ণৰ কৃপাত কোনোবাই ভক্তিলতা বীজ লাভ কৰে। বহুনাম জন্মনাম য়ন্তে জ্ঞানবান মাম প্ৰপদ্যতে বাসুদেৱম সৰ্বমিতি স্বমহাত্মা সুদুৰ্লভ। তেনেকুৱা ব্যক্তি অতি কম যোনে বুজি পাইছে যে পৰমেশ্বৰ ভগৱান হৈছে ঈশ্বৰ পৰম কৃষ্ণ চিদানন্দ বিগ্ৰহ আদিৰ গোবিন্দ সৰ্বকাৰণকাৰণম। যোনে বুজি পাইছে পৰমেশ্বৰ ভগৱান হৈছে হি ইজ দ্য কজ অফ অল কজেছ, সৰ্বকাৰণকাৰণম, তেনেকুৱা ব্যক্তি অতি ৰেয়াৰ, দুৰ্লভ বুলি কৈছে। ইয়াৰ 18 নম্বৰ শ্লোকটোত আমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাৰ আগতে সদায় এইটো পাঠ কৰা হয়, নস্ত প্ৰয়েষু অভদ্ৰেষু নিত্যম ভাগৱত সেৱয়া ভগৱতী উত্তম শ্লোকে ভক্তিৰ ভৱতি নৈষ্টকী। নিয়মিতভাৱে শ্ৰীমদ ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিলে কি লাভ হয়? যে ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্তৰ সেৱা কৰি হৃদয়ৰ সমস্ত কলুষতা সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট হয়। আৰু তেতিয়া উত্তম শ্লোকৰ দ্বাৰা বন্দিত হোৱা পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। নৈষ্টকী ভৱতি নৈষ্টকী, সুদৃঢ়ভাৱে চলিডিফাই হয়। আমি যেতিয়া শুদ্ধ ভক্তৰ শ্ৰীমুখেৰে আমি যেতিয়া ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰে, নিত্য ভাগৱতম মানে নিত্যম ভাগৱত, ৰেগুলাৰলি, এদিন দুদিন তিনিদিন নহয়, ৰেগুলাৰলি যদি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰে তেতিয়া কি হয়? এই ভগৱানৰ প্ৰতি প্ৰেমময় যিটো ভক্তি, সেই ভক্তিৰ বীজটো ৰোপণ হৈ পেলাই সুদৃঢ় হৈ থাকে। নৈষ্টকী, ইৰিভকেবল, এইটো কেতিয়াও হৈ নাযায়, ক্ষয় হৈ নাযায়। নৈষ্টকী মানে সুদৃঢ়ভাৱে এইটো দৃঢ়ভাৱে এইটো প্ৰতিষ্ঠা হৈ যায়। ইয়াত প্ৰভুপাদে ব্যাখ্যাত লিখিছে যে ভাগৱত বুলি ক'লে দুই ধৰণৰ আছে, এজন হৈছে ব্যক্তি ভাগৱত আৰু এজন গ্ৰন্থৰ ভাগৱত। আমি এয়া চৰ্চা কৰি আছোঁ। গ্ৰন্থৰ ভাগৱত, কোনোবাই যদি ব্যক্তি ভাগৱতৰ সান্নিধ্য পোৱা নাই তেন্তে গ্ৰন্থৰ ভাগৱতৰ সান্নিধ্য ল'ব লাগে। এই দুইজনৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। ব্যক্তি ভাগৱতৰ সান্নিধ্য পালেও এজনে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ প্ৰতি প্ৰেমময়ী ভক্তিৰ
জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ প্ৰেৰণা পায় আৰু ভক্তিটো চলিড হয়, দৃঢ় হৈ যায়, গাঢ় হৈ যায়। আৰু ব্যক্তি ভাগৱতৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা আৰু গ্ৰন্থ ভাগৱতৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই। এই দুই প্ৰকাৰ ভাগৱতৰ কৃপাত এজনে কি কৰিব পাৰে, ভক্তি জীৱনৰ যিমান বাধা আছে সেই বাধাসমূহ নাশ কৰিব পাৰে, গতিকে ভাগৱত মানে এজন শুদ্ধ ভক্তৰ সান্নিধ্য পোৱাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। ভগৱানক সেৱা কৰাতকৈ ভগৱানৰ যদি শুদ্ধ ভক্তৰ সেৱা কৰা যায় তেন্তে পৰমেশ্বৰ ভগৱান বেছি সন্তুষ্ট হয়। এবাৰ প্ৰভুপাদে ফ্লাইটত গৈ আছে বিদেশত, ফ্লাইটত যেতিয়া গৈ থাকোঁতে প্ৰভুপাদে ফ্লাইটত গৈ থাকোঁতে প্ৰভুপাদৰ অলপ ভোক লাগিছে। যোন ছেক্ৰেটেৰী আছিলে তেওঁ প্ৰভুপাদৰ লাঞ্চৰ টিফিনটো ওলাই দিছে। টিফিনৰ পৰা প্ৰভুপাদে চিৰা এনেকৈ মুঠি মাৰি গোল কৰি লৈছে, একদম কেনেকৈ খাই আছে প্ৰভুপাদে। শুকান লগত কিবা আছে আৰু মিক্স কৰি পেলাই লাডুৰ নিচিনা কৰিছে, লাডুৰ মুখৰ তেনেকৈ দলিয়াই দিছে। এয়াৰ হোষ্টেজ এগৰাকীয়ে চাই আছে প্ৰভুপাদক যে কি কৰি আছে, কি খাই আছে এনেকৈ। ইমান বয়সস্থ এজন সাধু এজন, ফৰেনাৰ এয়াৰ হোষ্টেজ। লাষ্টৰ ওচৰ আহিলে ప్రభుপাদৰ ওচৰত আহিছে, ప్రభుপাদ আপুনি কি লৈ আছে এয়া? কৈছে যে মই এইটো পাফ ৰাইচ লৈ আছোঁ, পাফ ৰাইচ পোহা খাই আছোঁ। কৈছে এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি কেনেকৈ খাইছে? কৈছে আমি এনেকৈ খাওঁ। প্ৰভুপাদে আকৌ দেখাইছে কেনেকৈ খাইছে। তেতিয়া এয়াৰ হোষ্টেজজনী কৈছে আপুনি বেয়া নাপায় যদি মোক এনেকৈ খাব পাৰোঁ নেকি? দিয়া। প্ৰভুপাদে কৈছে য়েছ ৱাই নট। প্ৰভুপাদে হেৰিটো দিছে, তাইৰ এনেকৈ দলিয়াই দিওঁতে গোটেই পৰি গ'ল তলত, ভালকৈ খাব পৰা নাই। তেতিয়া প্ৰভুপাদক কৈছে প্ৰভুপাদ মই আকৌ খাব বিচাৰোঁ। প্ৰভুপাদে যেতিয়া টিফিনটোৱে দি দিছে, প্ৰভুপাদৰ শিষ্য যোন আছিলে লগত সেৱক, খুব খং উঠিছে সেৱকৰ। এতিয়া মোৰ নিজৰ গুৰুৰ ভোক লাগিছে, খাব খুজিছে, আৰু তুমি টিফিনটো লৈ পেলাই প্ৰভুপাদৰ টিফিন লৈ পেলাই তুমি খাব খুজিছা। একো নাই কোৱা, ক'বও নোৱাৰে প্ৰভুপাদৰ আগত। খং উঠিছে, বিৰাট খং উঠি আছে। হ'লেও প্ৰভুপাদৰ প্ৰসাদ, প্ৰভুপাদৰ যিটো ইয়াত প্ৰভুপাদে নাৰদৰ যোৱাকালি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, ইয়াত প্ৰভুপাদে উল্লেখ কৰিছে এইটো নাৰদৰ আগৰ জন্মটোৰ মহাভাগৱতৰ উচ্ছিষ্ট খাই পেলাই, ৰেমনেন্স খাই পেলাই ইমান শুদ্ধ ভক্ত হৈ গ'ল নাৰদ পিছৰ জন্মত, দাসীপুত্ৰ হোৱাৰ পিছতো। তেনেকৈ প্ৰভুপাদৰ উচ্ছিষ্ট এই এয়াৰ হোষ্টেজে পোৱাৰ পিছত তেনেকৈ গ'ল আৰু চবে পাহৰি গ'ল। তাৰপিছত এবাৰ আমাৰ ভক্তসকলে যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব গৈছে, বুক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত গৈছে, এখন ঘৰত বেল মাৰোঁতে দেখিছে এগৰাকী ওলাই আহিছে। এইফালে দেখিছে ভিতৰত গীতা আছে, চব আছে, অল্টাৰ আছে, বিগ্ৰহ আছে। বোলে কেনেকৈ হ'ল? তেতিয়া কৈছে যে আই ৱাজ ডেট এয়াৰ হোষ্টেজ। তেতিয়া প্ৰভুপাদক মন্দিৰত আহি পেলাই লগ ধৰিছে, প্ৰভুপাদ য'ত আছিলে। তেতিয়া প্ৰভুপাদে যোন শিষ্য লগত আছিল তেওঁক কৈছে যে প্ৰভুপাদৰ চিৰাখিনি খাই দিয়াৰ কাৰণে এয়াৰ হোষ্টেজে প্ৰভুপাদে ক'লে যে মই ইয়াত ফ্ৰুটছ আৰু অলপ গাখীৰ পাব পাৰোঁ নেকি? বোলে প্ৰভুপাদক সেইখিনি এৰেঞ্জ কৰি দিছিলে। সেৱা হৈ গ'ল। মহাবৈষ্ণৱৰ মহাভাগৱতৰ সেৱা কৰিছে এয়াৰ হোষ্টেজে। লগে লগে ভক্তি প্ৰভুপাদে প্ৰদান কৰিলে লগে লগে। তেওঁ মন্দিৰত অহা যোৱা কৰিব লাগিলে। চি বিকেম এ ভেৰি গুড ডিভটি। প্ৰভুপাদৰ কৃপা হ'ল তেওঁৰ ওপৰত। প্ৰভুপাদে কৈছে যে মই যদি চিৰাকেইটা মই নিদিলোঁ হয়, মোৰ চিৰাকেইটাতকৈ তেওঁক ভগৱানৰ লগত, কৃষ্ণৰ লগত কানেক্ট কৰি দিয়াটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। সেইকাৰণে মই কানেক্ট কৰি দিলোঁ। ইমান জৰুৰী। তাৰমানে ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্তৰ সান্নিধ্য পোৱাই কঠিন। সান্নিধ্য পোৱাৰ পিছত যদি সেৱা কৰা হয়, যেনেকুৱা শুদ্ধ ভক্তৰ যদি উচ্ছিষ্ট খোৱা হয়, তেন্তে ইয়াত যিটো কৈছে নস্যপ্ৰায়সু অভদ্ৰেষু, যিমান আছে এই ব্যক্তি ভাগৱতৰ কৃপাত যিমান কলুষতা আছে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাশ হৈ যাব। সেই কলুষতা নাথাকে আৰু কলুষতাক বিদায় দিব পৰা হৈ যায়। ইয়াত প্ৰভুপাদৰ বিশেষ কৃপা। সেয়া আমি দেখা পাওঁ যে পৰমহংসসকলৰ ভাগৱতসকলৰ ওচৰত থাকি পেলাই কেনেকৈ ভক্ত হৈ যায়, শুদ্ধ ভক্ত হৈ যায়। নৰোত্তম দাস ঠাকুৰ কেনেকৈ লোকনাথ গোস্বামী পাদৰ সেৱা কৰি তেওঁ পূৰ্ণ শুদ্ধ ভক্তি লোকনাথ গোস্বামী মহাৰাজক সেৱা কৰি পালে। লোকনাথ গোস্বামী মহাৰাজে তেওঁক দীক্ষা দিব বিচৰা নাছিলে। কোনো শিষ্য নাছিলে লোকনাথ গোস্বামী, কোনো শিষ্য নাই। ৰূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামীক বৃন্দাবন পঠোৱাৰ আগতে মহাপ্ৰভুৱে লোকনাথ গোস্বামী পাদ তাতে
প্ৰথমতে গৈছিলে। এতিয়া সেই ভজন কুটিৰ এতিয়াও আছে, চুৰিকুণ বুলি এটা আছে বৃন্দাবনত, তাৰ ওচৰতে লোকনাথ গোস্বামী মহাৰাজৰ ভজন কুটিৰ। লোকনাথ গোস্বামী মহাৰাজৰ মহাসিদ্ধ পুৰুষ আছিলে তেওঁ। নৰোত্তম দাস ঠাকুৰৰ বিষয়ে আমি জানো। নৰোত্তম দাস ঠাকুৰ সম্পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি, তেওঁ সুদৃঢ় ভক্তি তেওঁ কেনেকৈ পাইছিল? লোকনাথ গোস্বামী সেৱা কৰাৰ মাধ্যমত। লোকনাথ গোস্বামীৰ পাদত সেৱা কৰিছিল। তেওঁ দীক্ষা দিয়া নাছিলে, বহুত কোৱাৰ পিছতো দীক্ষা দিয়া নাই লোকনাথ গোস্বামীয়ে নৰোত্তম দাস ঠাকুৰক। তেতিয়া এদিন কি কৰিছে, মইতো কিবা এটা কৰিব লাগিব, এতিয়া সেৱা কৰিব, মই সেৱাৰ মাধ্যমে যিহেতু গুৰু এওঁকে গ্ৰহণ কৰিম, গতিকে মই সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব। লোকনাথ গোস্বামী মহাৰাজে যে ৰাতিপুৱা পায়খানা কৰিবলৈ এক জেগালৈ যায়, জংঘলৰ ভিতৰত যায়, তাৰপিছত আহি পেলাই স্নান কৰি পেলাই আহে। লোকনাথ গোস্বামী এওঁ লুকাই থাকে জংঘলত। নৰোত্তম দাস ঠাকুৰ নিজ হাতেদি চব চাফা কৰে নৰোত্তম দাস ঠাকুৰে। আৰু লোকনাথ গোস্বামী গোটেই এৰিয়াটো গোবৰ দি ধুনীয়াকৈ লেপি চাফা কৰি আহে। লোকনাথ গোস্বামী মহাৰাজে প্ৰথম কেইদিন দেখিছে যে মোৰ কিবা ভুল হ'ল নেকি, মই ভুল ঠাইত আহিছোঁ নেকি, কোনে গোবৰ লুপি পেলাই চাফা কৰি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ। এদিন কি কৰিলে, তেওঁ লোকনাথ গোস্বামী মহাৰাজ লুকাই আছে ওলটাকৈ, চাওচোন কোনে এইটো কৰে। লুকাই পেলাই দেখা পাইছে সেইটো নৰোত্তম দাস ঠাকুৰ। তেতিয়া নৰোত্তম দাস ঠাকুৰক প্ৰতি লোকনাথ মহাৰাজৰ কৃপা হ'ল যে ইমান এনেকুৱা মিনিয়েল সেৱা লোৱাৰ কাৰণে, কৃপা লোৱাৰ কাৰণে। তেতিয়া সেই সেৱাৰ মাধ্যমত মহাভাগৱত লোকনাথ গোস্বামী পাদ সন্তুষ্ট হ'ল আৰু নৰোত্তম দাস ঠাকুৰক দীক্ষা প্ৰদান কৰিলে। আৰু নৰোত্তম দাস ঠাকুৰৰ কি ভজন লিখিছে আমি জানো, কিমান উচ্চ কোটিৰ ভক্ত আছিলে, তেওঁ শুদ্ধ ভক্ত আছিলে। নৰোত্তম দাস ঠাকুৰ কেনেকৈ দেহ ত্যাগ কৰিছে এদিন কৈছিলোঁ। তেওঁ শিষ্যসকলৰ লগত স্নান কৰিব কৈছে যে মই দেহ ত্যাগ কৰিম। এতিয়া নদীলৈ নামি গৈছে আৰু যিমান শিষ্য আছে চবকে কৈছে মই এতিয়া যাওঁ, মোৰ যাব হৈ গ'ল গোলক বৃন্দাবন। দেহটোৰ যিটো আমাৰ ফিজিকেল ফৰ্মটো দেখাই নাপালে, গোটেই লাহে গোটেই গাখীৰৰ নিচিনা গোটেই দেহটো গলি পেলাই নদীত মিক্স হৈ গুচি গ'ল। সকলোৰে সন্মুখত, চকুৰ আগত গোটেই গাখীৰ হৈ গুচি গ'ল। যেনেকৈ টুকাৰাম বিষ্ণুৰ বাহন আহিলে খোজকাঢ়ি উঠি পেলাই গুচি গ'ল সোঁ শৰীৰে, তেনেকৈ নৰোত্তম দাস ঠাকুৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ গ'ল। গোটেই দেহটো গাখীৰ হৈ গ'ল, ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ গ'ল, বগা আগত। তেনেকুৱা ভক্ত, সিদ্ধ পুৰুষ, মহাসিদ্ধ পুৰুষ। কৃপা কেনেকৈ পাইছে? শুদ্ধ ভক্তক সেৱা কৰাৰ মাধ্যমত। ইয়াত সেইটো কথাই কৈ আছে। মহাভাগৱতৰ ব্যক্তি ভাগৱত আৰু গ্ৰন্থ ভাগৱত। আমি এতিয়া গ্ৰন্থ ভাগৱতৰ আশ্ৰয় কৰি আছোঁ। এই দুইটাক যদি আমি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে যদি শ্ৰৱণ কৰোঁ, তেন্তে ভগৱানৰ কৃপা হয়, ভগৱানে কৃপা কৰে আৰু হৃদয়ত যিমান বেয়া বস্তু আছে আঁতৰি পেলাই কি প্ৰতিষ্ঠা হয়? হৃদয়ত ভক্তিৰ সঞ্চাৰ হয়। দেট ইজ দ্য ৱে টু ইনফিউজ ভক্তি। কাৰোবাৰ হৃদয়ত ভক্তি ইনফিউজ কৰাৰ কাৰণে দেট ইজ দ্য অনলি ৱে। এনেকৈ আমি আশ্ৰয় ল'ব লাগিব কাৰোবাৰ। ৰঘুনাথ দাস গোস্বামী ৰাধাকুণ্ডত যেতিয়া যাওঁ দেখা পাওঁ। আমি যে সমাধি আছে ৰাধাকুণ্ডৰ লগতে, আমি যে যাওঁ, ৰঘুনাথ দাস গোস্বামীৰ সমাধি আছে, ৰঘুনাথ দাস গোস্বামীৰ বিগ্ৰহ আছে সন্মুখত। ৰঘুনাথ দাস গোস্বামী কেইবছৰ তপস্যা কৰিছিল, তাতে সাধনা কৰিছিল ৰাধাকুণ্ডত? 45 বছৰ। আৰু ৰঘুনাথ দাস গোস্বামীয়ে কেনেকৈ ইমান মহান ভক্ত হ'ল, শুদ্ধ ভক্ত? ৰঘুনাথ দাস গোস্বামী হৰিদাস ঠাকুৰে যেতিয়া জপ কৰে, শুদ্ধ জপ কৰে, ৰঘুনাথ দাস গোস্বামী সৰু ল'ৰা, তেওঁ হৰিদাস ঠাকুৰৰ কোলাত বহি পেলাই শ্ৰৱণ কৰি থাকে। হৰিদাস ঠাকুৰৰ হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। এই ক্ষুদ্ৰ চাউণ্ড ভাইব্ৰেশ্যনৰ মাধ্যমত হৰিদাস ঠাকুৰৰ কৃপাত তেওঁ শুদ্ধ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে। গতিকে আমি ইয়াত এই শ্লোকটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো হৈছে গ্ৰন্থ ভাগৱত আৰু ব্যক্তি ভাগৱত। আমি তেওঁলোকৰ আশ্ৰয় ল'লে আমাৰ ভক্তি জীৱনটো পূৰ্ণ হ'ব, আগবাঢ়িব পাৰিম। জয় গ্ৰন্থৰাজ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি জয়, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare